In the class, let us prove the density of a rational numbers. Density of rational numbers. Well, rational numbers are that is R Q. This is equal to, this is set of all P by Q. Set of all P by Q where P comma Q are integers with Q not equal to 0 and the GCD of P comma Q equal to 1. So that is, these are relatively P comma Q which is equal to 1. So this is called a rational. For example, 7.3231 அப்படிங்கிறத இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 7231 divided by 1000 எழுதலாம். கரெக்டா? அப்ப இது ஒரு இன்டிஜர், இது ஒரு இன்டிஜர். ஓகே, ஸோ இப்படி இன்டிஜர் பை இன்டிஜராக எழுத முடிந்தால் that is called to be a rational number. And moreover, for example, இப்போ வந்து 1/2 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, this is a rational number. What about this fellow 2/4 அப்படிங்கிறது அதுவும் இதுவும் ஒன்று தான். ஓகே, இதே இதுதான் 3/6 ஒன்று தான். அப்போ இதெல்லாம் எல்லாமே ஒன்று தான். இப்படிலாம் நம்ம நோட்டேஷன் இது பண்ண மாட்டோம். பிகாஸ் தீஸ் போத் ஹேவ் ஜிசிடி வந்து என்னது 2. ஓகேங்களா, இது ரெண்டும். அப்போ இதெல்லாம் இனிமேல் இப்படி குறிக்க மாட்டோம். 2/4 3/6லாம் சொல்ல மாட்டோம். அது எல்லாம் 1/2 மட்டும்தான் சொல்லுவோம். ஓகே, பிகாஸ் இது ரெண்டுக்கும் ஜிசிடி வந்து என்னது 1, இது ரெண்டுக்கும் ஜிசிடி வந்து என்னது கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் வந்து 2, இந்த கேஸுக்கு 3. அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் வந்து என்ன இருக்கணும்னா 1ஆக இருக்கணும். ஸோ இப்படி இருந்தால் then those numbers are called to be a rational numbers. These are all the rational numbers. So this is known as, I'll repeat again, and you just go through some other literatures to define what the rational numbers is. This is the set of all rational numbers. Rational numbers. Okay, so if எதெல்லாம் rational numbers இல்லையோ in R, okay, in R those numbers which are not rational are known as, those numbers which are not rationals are known as irrational numbers. Okay, there are so many irrational numbers. எத்தனை rationals இருக்கோ அதே மாதிரி அதை விட அதே மாதிரியான irrational numbers நமக்கு இருக்கும். ஓகே, ஸோ எதெல்லாம் P by Q எழுத முடிஞ்சதா அது rational, P by Qங்கிற ஃபார்முலா எழுத முடியலன்னா அது irrational. Shall we see an example? பார்க்குமா? Example. This √2 is not rational, not a rational number. √2ங்கிறது rational number இல்லைன்னு சொல்றோம். is not a rational number. ஒருவேளை இது rational இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். suppose √2 is rational. இது rationalaக இருந்தா என்ன நடக்கும்? then there are integers P comma Q such that √2 can be expressed as P by Q and GCD of P comma Q which is equal to 1. That means P க்கும் Q க்கும் என்ன இல்லை? Common divisors இல்லை. Other than 1. 1 is the greatest common divisor, GCD. Okay,
Now let us consider this equation. இதை பார்க்குறேன். அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா, this implies that p equal to root 2 times q. By the way, what is root 2? root 2 நானது அது என்னன்னு தெரியும்ல, போன கிளாஸ்ல படிச்சிருப்போம். root 2 அப்படிங்கிறது 2 to the power 1 by 2. that is நம்ம போன இதுல for any real number x positive and the natural number n belongs to n, there exists unique y belongs to y positive, y belongs to y positive such that y to the power n which is equal to x. இந்த y க்கு பேரு தான் என்னது, x to the power 1 by n. இந்த கேஸ்ல x க்கு பதிலா 2 எடுத்திருக்கேன், n க்கு பதிலா 2 எடுத்திருக்கேன். அப்போ there exists y such that y square which is equal to 2. இந்த y இருக்கு இல்லையா, இந்த y தான் யாரு, root 2. this y is the root 2. அப்போ root 2ங்கறனா என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் போன கிளாஸ்ல நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். okay fine, this is let it be that. அப்போ இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்றேன், ஸ்கொயர் பண்றேன். அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன கிடைக்கும், p square which is equal to 2 times q square. கரெக்ட்டா, root 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 2 னு கிடைக்கும், q ஸ்கொயர் பண்ணா q ஸ்கொயர் னு கிடைக்கும். so this implies that இது வந்து என்னது, ஒரு 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா this is an even integer. that implies that p square is even. p square is even. p square even ஆக இருந்துன்னு வெச்சுக்கோங்க, this implies that p is even. okay, you verify that. p square even ஆக இருந்துனா p வந்து even ஆக இருக்கும். p even ஆக இருந்துன்னு வெச்சுக்கோங்க, then p must be expressed as 2 times some I can write m அப்படின்னு எழுதலாம். அப்பதானே இது ஈவனா இருக்கும். ஈவன்னா அர்த்தம் anything it can be expressed as 2. இதை 2 ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா எனக்கு இன்டிஜர் கிடைக்கும். அதான் so p is ஈவனா இருக்கிறதுனால p can be expressed as 2 times m. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை கொண்டு போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். ஓகேங்களா, this equation சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா this implies that 2m the whole square which is equal to 2 into q square. அப்ப இது என்ன கிடைக்கும், 4m square which is equal to 2 into q square. ஓகே, அப்ப இந்த 2 அடிபட்டு போயிருமா, அப்போ இங்க ஒரு 2 அடிபட்டு போகும். அப்ப என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this implies that q square which is equal to 2m square. so this implies that q square is even. q square even ஆ இருந்தா என்ன அர்த்தம், q is even. ஓகே, அப்போ இதுவும் p யும் ஒரு ஈவன் நம்பர், q வும் ஒரு ஈவன் நம்பர் அப்படின்னா then p, q இது ரெண்டினுடைய GCD வந்து என்ன இருக்கும்னா 1 ஆக இருக்காது. சரி, 1 ஆக இருக்காது. ஏன்னா since 2 divides p, அதே நேரத்துல 2 divides q. 2 வந்து p யும் டிவைட் பண்ணுது, 2 வந்து q யும் டிவைட் பண்ணுது. அப்போ இதனுடைய GCD 1 ஆக இருக்காது. that is a contradiction. okay, a contradiction. hence இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, hence root 2 is irrational. இது வந்து என்னவாக இருக்க முடியாது, ரேஷனலாக இருக்க முடியாது. அப்போ ரியல் நம்பர்ஸ்ல there are so many rational numbers as well as irrational numbers நிறைய இருக்கும். அந்த irrational நம்பருக்கு நான் ஒரே ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்திருக்கேன். what is that, root 2 is irrational. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. okay, சரி, there are so many properties we can talk about rationals. rationalல ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் ரெண்டு மூணு இது மட்டும் சொல்றேன். okay, if x is rational, x belongs to q and y belongs to q ஆக இருந்தனா then x plus y belongs to q. இதுவும் ரேஷனல் நம்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி we can have minus x belongs to q. ஓகேங்களா, இதுவும் ரேஷனல் நம்பராக இருக்கும். in other words I can write this is x into y belongs to q. இதுவும் எழுதலாம், பட் எனக்கு இப்போதைக்கு இது தேவையில்லை, இது வேண்டாம் நமக்கு. இது மட்டும் இது ரெண்டு இருந்தாலே போதும். ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸாம்பிள். பிகாஸ் y p by q plus y வந்து m by n அப்படின்னு இது பண்ணீங்கன்னா you can have that pn plus qm divided by qn. இது ரேஷனல். இதே மாதிரி மைனஸ் தான் minus p divided by q. so this is also rational. q irrational தான் இருக்கும்.
Okay, இதற்கு பின்னாடி தேவைப்படும் இது. Let it be that. So it is now the purpose of this lecture is to prove the following theorem. என்ன அப்படின்னா, x ஒரு ரியல் நம்பர், y ஒரு ரியல் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். இது ரெண்டும் நாட் ஈக்குவல். நாட் ஈக்குவல்னா ஏதோ ஒன்று சிறுசா இருக்கும், ஏதோ ஒன்று பெருசா இருக்கும். சிறுசா இருக்கிறத நான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டேன், பெருசா இருக்கிறத ஒய்ன்னு வச்சுக்கேன். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. சார் எது சிறுசோ அது நீங்க எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க, எது பெருசோ அது ஒய்ன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, so these both are not equal. ஓகேங்களா, x and y are not equal, both are distinct element. அப்போ என்ன இந்த தியரம் சொல்லுது அப்படின்னா, இது ரெண்டுக்கு இடையில நம்மளால ஒரு ரேஷனல் நம்பர் கண்டுபிடிக்க முடியும். இதுதான் இந்த தியரம். ஓகே, this theorem is a very beautiful theorem. That is, சார் இந்த x y என்ன சார் அப்படின்னா, you may have x could be like this. Okay, xங்கிறது வந்து you can have 1 ன்னு சொல்றோம். yங்கிற எலிமெண்ட் வந்து 1.0000000000000000001. அப்ப இது ரெண்டுக்கு இடையில ஒரு ரேஷனல் நம்பர் r னு ரேஷனல் நம்பர் இருக்கான். சார் இந்த இடத்துல 0க்கு பதிலா ஒரு இன்னொரு 10 0 போட்டுக்கோங்க சார், அப்படி எந்த 0னாலும் போட்டுக்கோங்க. இதை விட எனக்கு இது ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தெனாக இருந்தா இது ரெண்டுக்கு இடையில ஒரு ரேஷனல் நம்பர் இருப்பான் அப்படிங்கிறது தான் திஸ் தியரம். ஓகே, shall we prove this theorem? சரி, இதை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி let us give another form of Archimedean principle. So principle இது வந்து என்னன்னா second form 2. Okay, so this is Archimedean principle 2. So the first Archimedean principle வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, Archimedean principle அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா, n is not bounded அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? For every x belongs to R, there exists an integer n belongs to natural number n such that x is strictly less than n. இதுதான் Archimedean principle. இப்போ நான் Archimedean principle with the second form, வேற ஃபார்ம்ல நான் ஒன்று டிஃபைன் பண்ண போறேன். ஓகே, சரி, இது என்னன்னு பார்க்கலாமா? நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதுல x is any real number. இந்த கேஸ்ல நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, let us prove the statement ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் இதனுடைய ப்ரூஃப். இந்த Archimedean principle 2 ப்ரூஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுடைய இந்த மெயின் தியரத்தை ப்ரூஃப் பண்ண முடியும். ஓகே, so let us get into the Archimedean principle 2. so statement சொல்லட்டுமா? let x and y, let x comma y belongs to R. ஓகேங்களா, belongs to R such that நோட் பண்ணிக்கங்க, x is positive. 1 positive, x is positive. y எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நான் சொல்லவே இல்லை. so x is positive, that's all. x னு ஒரு எலிமெண்ட், y னு ஒரு எலிமெண்ட், such that x is positive. then there is n belongs to natural number n, small n belongs to natural number n, such that n into x which is greater than y. n into x is greater than y. ஓகே, இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து yங்கிறது வந்து y அப்படிங்கிறது வந்து we may have 1000. okay, so this is y equal to 10,000. xங்கிறது வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா 0.01 ஏதோ ஒரு நம்பர். தென் என்னது, இது சின்ன ஃபெல்லோ, ரொம்ப மைன்யூட்டான ஒரு பையன், நம்மளால ஒரு எண் கண்டுபிடிக்க முடியும் சச் தட் அந்த எண்ணால மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் யாரோட பெருசாயிருவான்? இந்த 10,000 விட பெருசாயிருவான். ஓகே, என் இந்த ஒய் வந்து எவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, 1,00,000. சார் இது ரொம்ப சின்ன நம்பர்ல, இதை விடவும் சின்ன நம்பர் எடுத்துக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது கூடயும் நம்மளால ஒரு எண்ணை கண்டுபிடிச்சு மல்டிப்ளை பண்ணா அவன் யாரோட பெருசாயிருவான்? இந்த 1,00,000 விடவும் பெருசாயிருவான். அதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஐடியா ஆஃப் திஸ் தியரம். இதுக்குள்ள ப்ரூஃப் நான் முதல்ல இப்போ கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ லெட் அஸ் கிவ் த ப்ரூஃப் ஆஃப் திஸ் தியரம். ஸோ ப்ரூஃப், the proof is ரொம்ப simple. Suppose this condition is not true. Suppose the theorem, the principle
principle is not true. Not true. Then என்ன நடக்கும்? Then நம்மளால ஒரு எண் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண மாதிரி. அப்போ இதனுடைய நெகேஷன் வந்து என்னது? Then nx will be less than or equal to y for all n belongs to natural number. கரெக்டா? நீங்க எந்த எண் கொடுத்தாலும் nx will be less than or equal to y. y விட சிறுசு, y விட சிறுசாக தான் இருக்கு. இதான் இதனுடைய நெகேஷன். ஓகே. So let us consider capital A. Let capital A which is equal to set of all nx such that n belongs to natural number n. Okay, this is a set. By this, இதுக்கு பேர் ஒரு ஸ்டார் கொடுத்துட்டுமா? Star shows that capital A is bounded above by யாரு? உங்க y ஆல. This y bounds y serves as the upper bound of capital A. அத என்ன சொல்லுது? nx எல்லாம் எதை விட கம்மியா இருக்கும்? y விட கம்மியா இருக்கும். For any n, இந்த இடத்துல எந்த n கொடுத்தாலும் nx வந்து எதோட கம்மி? y விட கம்மி. Therefore, this star shows that A is bounded above by this y. So, by of course, this is non-empty. Obviously, since 1 times x, okay, x belongs to capital A is non-empty. ஒரு x 2x 3x எக்கச்சக்கமா இருக்கு, அதனால இது non-empty. அதுல டவுட்டே வேண்டாம். Now by LUB axiom, this has a least upper bound. Let alpha which is equal to least upper bound of capital A. Okay, ரொம்ப சிம்பிள், முடிஞ்சாச்சு. And it is a real number. வேற ஒண்ணுமே இல்லை. நான் வந்து ஏன்னு ஒரு செட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அந்த ஏக்கு வந்து y வந்து அப்பர் பவுண்டாக இருக்கு. Therefore, it is non-empty. non-empty-ஆக இருக்கிறதுனால by least upper bound axiom, this alpha is equal to least upper bound of capital A exists. That is real number. Okay. அப்போ already y is an upper bound, bounded above by y. Okay. இது வந்து least upper bound. Since y is an upper bound, and alpha is equal to least upper bound. இது upper bound தான், ஆனா இது alphaங்கிறது least upper bound. This implies that alpha which is less than or equal to y. கரெக்டா? ஏன்னா இது upper bound, இது least upper bound, சின்ன upper bound. அதனால alpha is less than or equal to y. சரி, இப்போ note that x is positive. x வந்து பாசிட்டிவ், அது கொடுத்துட்டோம், முதல்ல கொடுத்தாச்சு. ஓகேங்களா? x மட்டும் தான் பாசிட்டிவ், y பத்தி நான் எதுவுமே சொல்ல. x is positive. So x பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால imply note that since x is positive, since x பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா alpha minus x which is strictly less than alpha. ஆல்பால இருந்து ஒரு x கழிச்சிட்டேன், பாசிட்டிவ் நம்பர் கழிச்சிருக்கேன். therefore alpha minus x is strictly less than alpha. அப்போ this implies that alpha minus x is not an upper bound of a. கரெக்ட் தானே? So this is the least upper bound. அப்ப இதை விடவும் சிறுசா இருக்கிற யாருமே அப்பர் பவுண்டாக இருக்க முடியாது. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? This implies there exists m belongs to natural number n such that this alpha minus x which is less than or equal to m into x. கரெக்டா? அதான ஏல உள்ள எலிமெண்ட்ல இந்த ஏல ஒரு எலிமெண்ட் mx னு ஒரு எலிமெண்ட் கிடைக்கும். அதான் அந்த கண்டிஷன். இதை விடவும் பெருசா இருக்கிற மாதிரி ஒரு mx னு ஒரு எலிமெண்ட் கிடைக்கும். அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா this implies that alpha which is less than or equal to இல்லப்பா, we can have which is not an upper bound na less than or equal to strictly less than la, which is strictly less than this. So we will have alpha is strictly less than mx plus x. Appo I can write this is m plus 1 times x. Okay, likkalama?
and note that this is an integer. Okay, so we can write this is some k அப்படி எடுத்துக்கிட்டோமா. அப்ப என்ன தெரியும் அப்படின்னா this is alpha which is strictly less than k times x. Okay, where k is integer. This gives a contradiction. So NTRADICTION, contradiction. Okay, yeah, since alpha is upper bound of a இனுடைய அப்பர் பவுண்ட். அப்போ ஏல உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டும் ஆல்பாவோட சிறுசா இருக்கும். ஆனா இந்த எலிமெண்ட் எதுல இருக்கும்? ஏல இருக்கும். திஸ் வேல்யூ பிலாங்ஸ் டு ஏ. ஏன்னா இது ஒரு இன்டிஜர் இன்டு எக்ஸ். ஏல உள்ள எலிமெண்ட்ல அப்படிதானே இருக்கு பாருங்க. ஒரு இன்டிஜர் இன்டு எக்ஸ். அப்போ ஏல உள்ள ஒரு எலிமெண்ட் தான் இந்த kx. ஆனா அவன் யாரோட பெருசா இருக்கான்? ஆல்பாவோட பெருசா இருக்கான். தட் இஸ் a contradiction. அப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பா நம்ம ஒன்று அசியூம் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அங்கதான் பிரச்சனை. அப்போ எங்க தப்பா அசியூம் பண்ணியிருக்கோம்? இந்த இடத்துல. சப்போஸ் the principle is not true அப்படின்னு அசியூம் பண்ணோம்ல, this is a wrong assumption. Therefore the Archimedean principle valid. சரி, நான் அந்த Archimedean principle இன்னொரு திருப்பு கரெக்டா உங்களுக்கு எழுதுறேன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. let x-னு ஒரு ரியல் நம்பர் இருக்கு, y-னு ஒரு ரியல் நம்பர் இருக்கு. இதுல such that x மட்டும் பாசிட்டிவ். y பத்தி நான் எதுவுமே சொல்லல. x பாசிட்டிவ். then there is n belongs to natural number n such that nx which is greater than. Okay, so this is Archimedean principle of second form. Okay, so இந்த தியரத்தை தான் நான் பின்னாடி யூஸ் பண்ண போறேன். Okay, fine. Now let us come to the proof of the original statement. Okay, original statement என்ன சொல்றோம்னா, ஒரிஜினல் தியரம் என்னது? இதுதான் என்னோட ஒரிஜினல் தியரம். So x னு ஒரு ரியல் நம்பர், y னு ஒரு ரியல் நம்பர் கொடுத்திருக்கேன். Then such that x is இது ரெண்டு distinct. எது சிறுசா இருக்கோ அது x விட்டுட்டேன். So x and y are two real numbers such that x is strictly less than y. Then we need to find there is an r rational number such that x is less than or less than y. அப்படினு x க்கும் y க்கும் இடையில ஒரு rational number இருக்கும் அப்படினு நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். பண்ணலாமா? I'll prove the theorem. Okay, so proof of the theorem. Proof of the main theorem. Okay, இங்க என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க எழுதிட்டுமா? given x belongs to r, y belongs to r, and x is strictly less than y. என்ன proof பண்ணணும்? To prove there exists r belongs to q such that rational number. Okay, such that x is less than or less than q. இதுதான் less than y. இதைத்தான் நான் சொல்ல போறேன். x க்கும் y க்கும் இடையில ஒரு ரேஷனல் நம்பர் இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். வேற ஒண்ணுமே இல்லை. சரி, so let us இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. So this is the theorem we are going to Archimedean principle second form தான் நான் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ண போறேன். Okay, I'll tell you 2 star. Okay, so proof பண்ணலாமா? சரி, இப்போ பாருங்க. given இப்போ x is less than y ன்னு இருக்கு. then y minus x is positive. ஓகேயா? அப்போ இந்த கேஸ்ல x இருக்க வேண்டிய இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்கு? y minus x is positive. இந்த y க்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா I'll take it to be 1 அப்படின்னு ஒரு ரியல் நம்பர் எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ then there exists n belongs to natural number n such that x இருக்க வேண்டிய இடத்துல இது இருக்குமா? அப்போ I can write this n into y minus x which is greater than 1. இப்படி எடுத்துக்கலாமா? இந்த தியரத்தை தான் நான் 2-3 திருப்பம் நான் அப்ளை பண்ண போறேன். என்னன்னு பண்ணிருக்கேன்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல x இருக்கட்டும், y வந்து என்னது? y க்கு பதிலா நான் 1 ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். நோட் தட் y minus x is positive. அப்ப x பாசிட்டிவ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எனக்கு y minus x is positive. Then there exists n belongs to n such that x இருக்க வேண்டிய இடத்துல y minus x, y இருக்க வேண்டிய இடத்துல 1. அப்போ
by Archimedean principle 2, by Archimedean principle 2, there is n belongs to natural number n such that என்ன எழுதிக்கலாம், this n into y minus x which is greater than 1. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா, இந்த இதுல இருந்து இது எப்படி எழுதிக்கலாமா, ny minus nx which is greater than 1. So this implies that இதை இப்படி எழுதிக்கலாம், 1 plus nx which is less than ny. ரெண்டு ஒன்று தான். ஓகே, புரியுதா, ny which is greater than nx, சாரி கரெக்டு தானே எழுதிருக்கோம், ரைட். இது மட்டும் தான் இங்கே கொண்டு வந்துடுவேன். இது கொண்டு வந்தால் 1 plus x which is smaller. ஓகே ஃபைன். ஸோ we'll have this. இதை நான் பின்னாடி ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணுவேன், அது எப்படி இருக்கட்டும். சரி, ஸோ நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்னா, மறுபடியும் நான் ரெண்டு திருப்பு இந்த ஆர்கிமிடியன் பிரின்சிபலை நான் அப்ளை பண்ண போறேன். இப்போ என்ன அப்ளை பண்றேன்னு பார்க்கலாமா? இப்போ இதெல்லாம் அழிச்சுப்பேன். இங்க ஒய்க்கு பதிலாக என்ன எடுக்க போறேன், இது பாசிட்டிவ், இதுக்கு பதிலாக என்ன எடுக்க போறேங்கிறதெல்லாம் அப்புறம் பார்ப்போம். இப்போ ரெண்டு திருப்பு நான் அப்ளை பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு அப்ளை 2 times. ஸோ இங்கே என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, we are going to have this condition. x இருக்க வேண்டிய இடத்துல what I am going to have அப்படின்னா, ஒரு நிமிஷம், இதில் நம்ம எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண, we are going to prove that there exists nx. இந்த yக்கு பதிலா I call it to be nx எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, xக்கு பதிலா 1 எடுத்துக்கிறேன். அப்போ என்ன கிடைக்கும், 1 is greater than 0 கிடைச்சிருச்சா? இது பிரச்சனை இல்லை. அப்போ there exists n, இங்க ஆல்ரெடி nx வச்சுட்டோம்னா இதுக்கு வேற ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கேன், m. அப்போ there exists m1 belongs to natural number n such that இங்க m1 into x இருக்க வேண்டிய இடத்துல யார் இருக்கா, 1. m1 into 1 which is greater than nx. சரிங்களாமா? இவ்வளவுதான், வேற ஒரு பிரச்சனை இல்லை. இது அப்படியே ரெண்டு மட்டும் அப்ளை பண்றேன். இதே மாதிரி செகண்ட் கேஸ்ல இந்த இடத்துல மைனஸ் nx எடுத்துக்க போறேன். அப்போ there exists m2 belongs to n such that m2 which is greater than minus nx கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ அதே தான் நான் இங்கே திருப்பி எழுதுறேன். again applying Archimedean principle 2 to there is m1 belongs to natural number n such that what I can write, this is m1 into 1 which is greater than nx. அதே மாதிரி and there is m2 belongs to natural number n such that ரொம்ப சிம்பிள், இது அப்படியே திருப்பி எழுதுறேன், m2 into 1 which is greater than minus nx. முடிஞ்சு போச்சுங்க, அவ்வளவுதான். இதுல இருந்து வேற ஒண்ணுன்னு சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. சரி, இது எல்லாத்துக்கும் 1 2 3 பேர் கொடுத்துருமா? I call this is to be 1 and this is to be by 2 and this is by 3. அப்போ இந்த 3ல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா, -1 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. -1 மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், m2 which is less than -m2 which is less than nx. இது கிடைக்கும். Is it okay? -m2 is less than nx. இந்த இதுல என்ன கிடைக்கும், nx which is less than m1 கிடைக்கும். அப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா we have then we have minus m2 which is less than nx which is less than m1 இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல. சரி, இது என்னன்னு பார்ப்போமா? இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல இது 0ன்னு சொல்லுவோம், இது 0. இந்த இடத்துல -m2 இருக்கு, இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல m1 இருக்கான். இது ரெண்டுக்கு இடையில தான் உங்களுடைய nx இருக்கு. நோட் தட் இதெல்லாம் இன்டிஜர், இது இன்டிஜர். ஆனா இந்த nx வந்து இன்டிஜரா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை.
இது ஏதோ ஒரு இடத்துல இப்படி இருக்கலாம். Okay, this is my nx. Then we can find an integer. ஒரு integer இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பர் கண்டுபிடிக்க முடியும் எனக்கு. That is an integer such that அந்த integer எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி இது m அப்படின்னா இது m-1. Okay, that is this nx belongs to m-1க்கும் m-க்கும் இடையில இருக்கிற மாதிரியான ஒரு integer என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, புரியுதா புரியல? ஏன்னா இதெல்லாம் இன்டிஜர், இது இன்டிஜர், இது இன்டிஜர். அப்போ இதுலயே சின்ன இன்டிஜர் nx ஓட பெருசா இருக்கிற மாதிரி பாருங்க. அதுல இருந்து ஒன்றை கழிச்சிட்டீங்கன்னா அது வந்து nx ஓட சிறுசாயிரும். That is the idea. You be careful with this idea. Okay, so இதை மறுபடியும் ரிப்பீட்டா திங்க் பண்ணி பாருங்க. Otherwise I will teach once again, no problem. அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, then there is an integer, there is an integer. அது யாரு, அந்த இன்டிஜர் யாருன்னா அவங்க பேர் வந்து m. ஓகேங்களா, m such that என்னெல்லாம் இதுக்கு இடையில இருக்கும், -m2க்கும் இந்த +m1க்கு இடையில இருக்கும். அப்ப I can write this is -m2 which is less than or equal to m which is less than or equal to m1 such that and what I can write, m1 அப்படி m-1 less than or equal to nx which is less than m. இந்த இடம் புரியுதா? இருக்கிறதுலயே இது m1ஓட சின்னதா ஒரு இன்டிஜர் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. அந்த இன்டிஜருக்கு லெஃப்ட்ல தான் யார் இருப்பா, அவங்களுடைய nx இருக்கணும். இந்த m விடவும் ஒரு லெஸ் தென் ஒரு இன்டிஜர் பார்த்தீங்கன்னா, that is m-1 must be smaller than nx. nxக்கு தாண்டி போயிடும். ஓகே, find the smallest m which precedes nx. nxக்கு அடுத்தாப்புல இருக்கிறதுக்கு precedes succeeds. Okay, succeeds. ஓகேங்களா, find the smallest integer m such which succeeds nx. nx விட்டு அடுத்தாப்புல இருக்கணும், nxக்கு அடுத்தாப்புல. இது m, இது m-1. இதுக்கு இடையில nx இருக்கிற மாதிரி, சரி, nx வந்து இதுக்கு இடையில இருக்கணும், இந்த ரெண்டு செட்டுக்கு இடையில. நோட் தட் இந்த பக்கத்துல க்ளோஸ்டு, இந்த இடத்துல ஓப்பன். இது வந்து m ஆக இருக்க முடியாது. ஓகே, so we are having this condition, m-1 which is less than or equal to nx which is strictly less than m. அப்ப இந்த இடத்துல இருந்து நான் ஒரு லைன் எழுதிக்கிட்டுமா? அப்ப what we can have, this is, இது ரெண்டையும் நான் முதல்ல எழுதுறேன், இது ரெண்டும் முதல்ல எழுதுறேன். அப்போ then hence nx which is less than m. ஓகே, இது ரெண்டுல இருந்து என்ன வரும், m-1 which is less than or equal to nx ன்னு கிடைக்கி. அப்போ m which is less than or equal to nx plus 1 ன்னு கிடைக்குமா? அப்போ this is less than or equal to nx plus 1. அப்போ ஆல்ரெடி நான் nx plus 1 வந்து இதோட கம்மி, n by y ஓட கம்மி. So this is strictly less than n1 to y. அப்போ என்ன எழுதிருக்கோம் அப்படின்னா, that is nx which is less than m which is less than ny. இப்போ என்ன பண்றேன், divide by n. அப்போ x is less than m by n which is less than y. ஓகே, இவன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய r. ஓகே, so taking the rational number, rational number r equal to m by n satisfies the theorem. Okay, that's all.